मुख ग्रंथी इस अस्थान दे तिन्हां पासों आपां ने श्रवण कीता। आदि गुरु गुरु नानक देव पातशाह हजूर दे पावन मुखार बिंद तो उचारण किया होया ये अंमृत बचन पंचम गुरुदेव धन गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच आसा राग अंदर संग्रहित किया गया। इस पावन बचन विच धन गुरु नानक साहिब जी ने सानू गुरु दर ते आउण वालियां नू साडे सवासां दे भले वास्ते ये उपदेश बख्शिश किया कि भाई इत्थे मिल बैठे हाँ तां इस गल दा ख्याल रखियो कि ये वो अस्थान है जिथों ये जुगत समझाई जाती है, जिथे ये दैवी रूहानी ज्ञान बख्शिश किया जाता है कि इस असी मनुख कहाउण वाले सानू जिहड़ा जीवन मिलिया इस दा मकसद है जिसने ये जीवन दिता है सानू नहीं पता। सानू तो इन्ना की ज्ञान दिता जाता है संसारी रिश्तेदारां वालों कि ऐ तुहाडे माता ने, ऐ तुहाडे पिता ने, ऐ तुहाडे होर रिश्तेदार भाई बंद ने, इन्हां माता पिता दे तुसीं धीआं पुत्तर हो, इन्हां ने तुहानूं जन्म दिता। पर गुरुदेव कहंदे मेरे कोल बैठे हो इत्थे आके तां इस गल नूं समझना है कि ये शरीरां दे पद्धर ते जिहड़ा तुहानूं ये शरीर रूपी भांडा मिलिया इहदा जरिया ने ये संसारक माता पिता उन्हां दे शरीरां दे शरीरक संजोग राहीं तुसीं इत्थे ये शरीर रूपी भांडे विच आ गए। लेकिन इन्हां शरीर रूपी भांडियां विच जिहड़ी तुहाडी रूह तुहाडी आत्मा टिकाई गई है उस दा करता पुरख वाहिगुरु जिस दी अनंत अनंत महिमा है, जिस दे गुण जिस दियां वडियाइयां इस संसार दे विच कदी भी किसी कोलों पूर्ण तौर ते समझियां बुझियां वर्णन नहीं कीतियां जा सकियां ते इहदी लोड़ भी नहीं हुंदी। बस इन्नी एक गल महाराज कहंदे मैं तुहानूं अपने कोल बिठा के समझाउणी है कि इहो जिहे करता पुरख वाहिगुरू जिन्हां द्वारा सानूं ये जीवन मिलिया इहदे विच बहुत सारियां शक्तियां देखण सुणन बोलन समझण बुझण दियां कुछ कर सकण दियां मिलियां। वो महान करता पुरख ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਘੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ सिफत गायन करनी आ गई, कीर्तन की दात मिल गई, पाठ करन सुनन की दात मिल गई, इसनूं विचारन समझण बुझण की दात मिल गई तो इहदा मान नहीं करना। जे इत्थे बैठ के कुछ घड़ियां वाहिगुरू जी की गुर शब्द राही सत संगत कर लई, इत्थे सेवा कर लई, इत्थे आके कोई इहो जिहा उद्यम धर्म कर्म कर लिया जिहड़ा सानू दुनिया की भीड़ विचों कढ़ के गुरु दे नेड़े करे, तां ऐसे किसी भी उद्यम ते जिहड़ा भावें असीं आप ही इस शरीर राही मन राही मत राही कीता इहदा मान नहीं करना। इसनूं भी वाहिगुरू दी दात समझना है कि ये भी वाहिगुरू ने साडे ते रहमत कीती, उद्यम बख्शिया, चाओ बख्शिया, इस पासे वल साडा ध्यान रुचि लियांदी गई ते असीं ये सब कुछ करन जोगे हो गए ते करन लगियां
फिर महाराज कहते ये ख्याल रखना है कि जदों कुछ हो जाए ना तुहाडे कोलों, फिर अरदास बेनती ये करनी है, दाता करवा लिया शुक्र है, पर जो कुछ किया गया, जो तुसीं करवाया, इहदे विच मेरी सीमत बुद्धि राही जिहड़ी तुहाडे कोलों ही मिली है, ऊणताइयां रह गईयां होणगीਆਂ। ये सतसंगी घड़ियां जिहड़ियां तुसीं बख्शिश कीतियां, तुसीं उद्यम कराया, इस सत्संग दे विच हाज़रियां भरदियां, कीर्तन करदियां, कथा करदियां, पाठ करदियां, सेवा करदियां बहुत ऊणताइयां रह गईयां होणगीਆਂ। तुसीं किरपा करियो ये ऊणताइयां नूं नज़रअंदाज करके इदां ही हमेशा अपने नेड़े होण दी प्यास जगा दिओ मेरे विच। पातशाह मेरे कीते दा कोई भी माण हंकार लेस मात्र भी मेरे मन च ना आवे। जे इत्थे कुछ तुहाडीआं दित्तियां होईआं दातां दे शुकराने वजों कोई भेटा कीता गया, भावें वो पैसे टके दे रूप विच, भावें किसी होर पदार्थां दे रूप दे विच, महाराज उस नूं मैं दिता होया दान ना समझां, उहनूं भेटा समझां। दानी बन के नहीं, भिखारी बन के तुहाडे दर ते जो तुसीं दिता उहदे विचों शुकराने वजों जो भेटा होया, उस दा महाराज मैनूं शुक्र करना सिखाउणा। बस दातार जी कहंदे जे इस तरीके दी सुरती बिरती विच जिउंदे रहोगे, जीवन दा समां बतीत करोगे, मुख गुरु वल करके गुरु दे इन्हां उपदेशां नूं अपने अंदर मन अंदर टिका के, मत अंदर टिका के इहदे अनुसार जीवन जिउंदे रहोगे, तो इस दुनिया विच भावें बहुत सारियां विकारी बिरतियां ने, बहुत सारे रंग तमाशे जिहड़े चंचल करदे ने, जिहड़े अपने वल खचित करके इस सतसंग वल्लों मुख मोड़न दी बिरती पैदा करदे, उह तों बच जाओगे। ये विकारी बिरतियां जिहड़ियां बंदे नूं भटका के खज्जल खुआर करदियां ने, इहदे विचों ही फिर जिहड़ा साडे जीवन विच दुखां दा, कलेशां दा, चिंतावां दा, फिकरां दा अंबार नज़र आउंदा है। भयभीत हो के, चिंतातुर हो के जीवन जिउने आ असीं। महाराज कहंदे उस चिंता वाली अवस्था तो भी बचण दा ते आनंद विच, तृप्ति विच, एक सहज विच जिउण दी बख्शिश तुहाडे ते हो जाएगी। गुरु नानक पातशाह हजूर दा बख्शिया ये पावन उपदेश अष्टपदी दे रूप विच लंबा शब्द है। इस नूं संखेप रूप दे विच समझण, बुझण, विचारण दी गुरु दे राही मिली हुई समझ समर्था राही दृढ़ करन दा, विचारन दा यतन करिए जी। सच्चे पातशाह फरमान करदे, लेख असंख लिख लिख मान, मन मानिया सच सुरत वखान, कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार, लेख असंख अलेख अपार। दातार पातशाह कहंदे बारंबार मैं तुहानूं इस पक्षों सुचेत करदा कि उठदियां बैठदियां, सौंदियां जागदियां, कुछ भी करदियां शरीर तो कम लो, हत्थां पैरां नाल कम करो। समझ मिली है वाहिगुरू जी वल्लों, देखण सुणन बोलण दीयां शक्तियां मिलियां ने, इहदे राहीं किरत करो। संसार दे विच वेलड़ बन के महाराज कहंदे हत्थ अड्डदियां मैं तुहानूं गुरु दर ते आउण वालियां नूं, गुरु के सिख सेवक श्रद्धालु कहाउण वालियां नूं नहीं देखना चाहुंदा। मैं चाहुंदा तुसीं हर कोई ना कोई किरत, कोई किरत माड़ी नहीं, किरत करो। किरत करदियां होयां हथ कार वल, चित यार वल, हाथ पाऊं कर काम सब, चीत निरंजन नाल, इस अवस्था विच जियो। धन गुरु नानक पातशाह ने आप पूरने पाए साडे वास्ते। भावें मोदी खाने दी नौकरी कीती, भावें खेती कीती, भावें पशु चारे, भावें कोई भी होर कारज कीता, हर वेले उस किरत विचों भी वाहिगुरू दी याद नूं किवें दृढ़ करना, किवें अपनी सुरती विच वाहिगुरू जी दा गुणगान शुकराना, उहदी सिफत सलाह टिकाउणी,
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜੀ ਤੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨਾਜ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਹੋਏ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 1 2 3 4 ਪਲੜੇ ਗਿਣਦੇ ਗਿਣਦੇ 11 12 13, ਉਹ 13 13 13 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ 13 ਤੋਂ 13 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੁਭਾਗੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਸਹਿਮ ਭੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰਸਤਾ ਇਹ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਕੁਝ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ, ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜੋਗਾ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਉਜੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਚੋਂ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਪਣਾ, ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ ਹੀ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੈਨੂੰ। ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਸਕੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਹੂ ਬਹੂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਈ ਜਾਣ ਲੋਕੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਹਨ, ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸੁਣਨੇ ਪਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਆਕਾਰਤ ਕੀਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਭਗਤ ਜਨ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਕੀਮਤ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਤ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹਸਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਰਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਰਪਿਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਸੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ।
मिल बैठना है, उद्यम करना है। आलसी मन नूं सुचेत करके इत्थे पढ़ना पढ़ाउणा है, गुरु दा पठन पाठन, गुरु दे शब्द दा कीर्तन करना कराउणा, विचार करनी कराउणी, सब कुछ मुबारक है, लाहेवंद है। पर महाराज कहंदे ये करदिआं तुहाडे मन विच लेस मात्र भी किते ये मान ना आ जाए कि ये मैं कीता है, ये मैं दिता है, ये मैं कथा कीती है, ये मैं कीर्तन कीता है। जे मैं इत्थे इस तरह ना कर सकां तो फिर किवें चले ये गुरु घर। बस इत्थे आके ही महाराज कहंदे तुसीं उजड़े पै जाने हो। इस संसार दे बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हां ने अपने इस ज्ञान दा मान करदिआं अपने आप नूं वाहिगुरू दी कृपा दा पात्र बनाउण दी बजाय आपस विच ही ऐसा वाद विवाद छेड़ लिया कि कतलोगारत तक गल पहुँच गई। महाराज कहंदे केवल मनुखां दी नहीं, इस संसार विच देवते कहाउण वाले भी अपनियां उस दैवी सिफतां दे करके हंकार विच आके वरां सरापां दे चक्कर विच उलझ के रह गए। किसी देवते ने किसी ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने वास्ते कुछ अडंबर करता, किसी ने कुछ किया, आपस में ही लड़ते भिड़ते महाराज कहते हौमै रोग का शिकार होके रोगी बने। देवते भी इस बिरती का शिकार होके उसे ही खड़ोत विच ने, जिथे है उथे ही ने, वाहिगुरू जी दे रूप नहीं हो सके। देवते ते हो गए पर उस दैवी गुणा दे नाल अनंत गुणा दे नाल सरशार वाहिगुरू जी का रूप नहीं हो सके। बंदिया तेरे कोल ये समर्था है कि जे तू गुरु की मत नाल जुड़ के अपनी मत नूं ऐसी समत विच बदल लवें कि तैनूं ये सारा कुछ वाहिगुरू जी दियां दातां जान के इहदा एहसास करके शुक्र करना आ जाए, तो फिर शुक्र करदियां करदियां मैं ना ही प्रभ सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, तो फिर ये मैं तो तू तक दी यात्रा तेरी सफल हो जाएगी। इस संसार विच श्वास लैंदियां लैंदियां ही तैनूं ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम दी अवस्था, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार दी सुभागी अवस्था प्राप्त हो सकती है। तेरा गुरु दे दर ते आउणा सफल हो सकता है। पातशाह समझाउंदे लेख असंख लिख लिख मान, बड़े लोग ने असंखां ही जेडे अनगिणत वाहिगुरू जी दी सिफत सलाह दे लेख दे ग्रंथ लिखते लिखते चले गए संसार तो, पर लिखदियां लिखदियां महाराज कहते उन्होंने अपनी लेखनी का ही मान हो गया, अपने लिखे ग्रंथां का ही मान हो गया। नहीं प्राप्त कर सके वो दात जेड़ी वाहिगुरू जी का गुणगान भावें लिख के कीता जावे, भावें बोल के कीता जावे, भावें गा के ते भावें विचार के, किसी भी रूप दे विच वाहिगुरू जी का गुणगान कीता जावे। पर जे उस गुणगान दे पिछे जेड़ा मन जेड़ी मत कम करती है वो मैं दा शिकार ना हो जाए, तो दातार पातशाह कहते फिर गल सिरे चढ़ जाती। नहीं तो इस संसार दे विच ये मान करने वाले कि मैं विद्वान, मैं पंडित, मैं गुणी ज्ञानी, दातार पातशाह कहते फिर उहदे विचों पैदा होंदे ने वो लोग जेड़े फिर दूजियां लई भी ते अपने लई भी दुख दा चिंता दा कारण बनते। रिश्तियां दी सुचमता हरणाकश ते प्रहलाद वांग गुआच जाती है। औरंगजेब वर्गे मान करते हैं कि मैं 5 नमाज़ां दा धार नहीं, मैनू कुरान याद, मैं 5 वेलियां जाके मस्जिद विच नमाज पढ़न वाला अपने हथीं कुरान लिख के उसनूं दे के उहदे नाल गुजरान करन वाला शिकार हो गया अपनी शरह दी रोज़ाना वाली जिंदगी ते कि मैं नमाजी, मैं कुरान दा जानू, मैं इस्लाम दा धारनी, सच्चा सुच्चा मुसलमान, उसका ये सारा कुछ मैं नाल जुड़ गया। उस मैं ने ऐसा हंकार पैदा करता, उहदे जीवन विचों रिश्तियां दी सुचमता गवाची। प्यो नूं जेल विच सुटिया, कैद कर दिता, बादशाहत मेरे कोल आवे, भरावां नूं कतल कर दिता, मेरे कोल आवे बादशाहत।
मेरी पूजा मानता होवे, मेरे कोल ताकत होवे, इस मैं दे पसारे विच ही सरमद वर्गे सूफी फकीरां नूं कतल कीता। इस मैं दे करके ही धन गुरु तेग बहादुर पातशाह हजूर वर्गे ब्रह्म ज्ञानी रब रूप गुरु नूं कतल कीता। ब्रह्म ज्ञानी रूहां भाई साहब भाई मती दास जी, सती दास जी, भाई दयाला जी, उन्होंने तसीहे दे दे के शहीद करवाया। ये मैं दी बिरती महाराज कहते बहुत खुआर करती है बंदे नूं। ते अंत वेले की होया? सवाए पछतावे तो, सवाए डर सहम तो, सवाए चिंता तो, सवाए निम्मो झूने वाली अवस्था तो औरंगजेब दे पल्ले कुछ नहीं, हार गया जिंदगी च। पातशाह कहते तुसीं विचार करनी है, इस हंकार दे विचों निकल के जिंदगी विच आनंद सहज लुडियां पाउंदे जाना है कि इसे हंकार दे झोरे विच पछतावा डर सहम इहदे विच तुहाडी जिंदगी पूरी होवे, इहदे विच जाना है। देखो दातार पातशाह ने कैसी बख्शिश साडे ते कीती है। महाराज कहंदे मैं ते तुहानूं इस तरह दे गुरसिख बने देखना चाहुंदा कि जीवन विच जमना आवे, घर कोई अपना आ जावे तां भी शुक्र, ते जे कोई घर दे विचों अपना विछड़िया तां भी आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया पढ़ के कड़ा प्रसाद छकना। जम्मण वेले भी ओहो ही शुकराने वाली सतसंगी अवस्था शुकराने दी, ते जे विछोड़ा है अपने दा किसे दा तां भी शुकराने वाली अवस्था, शिकवियां वाली नहीं, शुकराने वाली। उस वेले भी कड़ा प्रसाद बना के आनंद भया मेरी माए ही पढ़ना है, ये लाजम ही है। कैसी बख्शिश कि दोनों वेले आनंद भया मेरी माए। महाराज कहते ये दुनिया नूं रास नहीं आएगी गल, दुनिया शिकवे नाल भरेगी। जदों मिल गया कुछ तां फिर ये मैं मेरा मेरे जरिए मेरी समर्था नाल मेरी अकल नाल, पर जदों कुछ खुसिया फिर रोण लगिया, चीक चिहाड़ा पाउण लगिया, चिंता विच जाण लगिया भी वो बंदा कसर नहीं छड्डदा। दातार पातशाह कहते मैं तुहानूं दोहों व्यवस्था ते मुक्ता देखना चाहुंदा। किवें होवोगे? मन माने सच सुरत वखान। जदों ये बाणी नूं वाहिगुरू जी की सिफत सलाह नूं पढ़दियां सुणदियां गाउंदियां विचारदियां तुहाडा मन पतीज जावे, तुहाडा मन इहदे नाल जुड़ जावे, ये मन नूं चंगी लगे बाणी मत विच। ये फिर एक बारी पढ़दियां ये ना होवे कि इत्थे बैठ के पढ़ी सुनी, बाहर जाके फिर दुनिया की भीड़ विच गवाच गए, उत्थे जाके फिर उस मैं मेरी दे पसारे दे विच ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ नहीं मैं कौन हाँ, मैं यह कर सकदा, मैं ਉਹ कर सकदा। फिर ਉਹੀ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਝੂਠ दुनिया के धंधियां दे विच खोहा खिंजी दी बिरती ਉਹਦੇ कोल ना होवे, मेरे कोल होवे सारा कुछ, ਉਹ तो मैं अगे निकल जावां, ਉਹ भावें जो मर्जी कर। महाराज कहते ये दुनियावी बिरती मन नहीं मन्निया, बाणी पढ़ी तो है, बाणी सुनी गावी विचारी तो है, पर ਉਹਦੇ नाल मन नहीं जुड़िया, ਉਹਦੇ नाल मत नहीं जुड़ी। फिर भुल गए असी बाहर जाके दुनिया की भीड़ विच दुनिया वांग जीवन लग जाए। महाराज कहते नहीं, सुरत दे विच टिक जावे ये बाणी ये सिफत सलाह, तो फिर कोई भी काम जिहड़ा करो उस काम दे विच शुक्र ना भुले, वो हुक्म ना भुले। इत्थे मंगना है, मंगिया सवेरे मंगिया जदों पातशाह जी ने प्रकाशमान हो के तखत ते दर्शन दिते, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कोलों हुक्म मंगिया, पातशाह हुक्म बख्शो, ऑर्डर ऑफ द डे, अज दे लई साडे लई की हुक्म है, अज असी सिख दे तौर ते किस तरह जीवन जीउणा है, मन बचन कर्म करके। ये मंगिया गुरु कोलों हुक्मनामा, पर यह हुक्मनामा हो सकता है बहुत लंबा होवे, ना सारा चेते आवे, पर उहदा केंद्री भाव ते चेते रह सकता है ना, उहदे विचों कोई गल ते चेते रह सकती है जिहड़ी सारा दिन ध्यान विच रहे, ते जो मर्जी उहदे लई सानू बिखम रस्ता तय करना पवे। नहीं दुनिया वांग जीउणा, नहीं दुनिया वांग सोचना विचारना, नहीं दुनिया वांग करना, भावें औकड़ां भी आउण, दुनिया हासे भी साडे ते, मूर्ख भी आखे, पर मेरे गुरु ने आखे है भी इदां ही तेरे जीवन दे विच बख्शिश दा दर खुलना है। बस इत्थे मन खड़ जावे, सुरती इत्थे टिक जावे। मेरे गुरु ने अज ये गल मैनूं समझाई सी, अज मैं सारा दिन अपने गुरु दी
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਵਖਾਨ ਅਸਲੀ। ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੱਚ ਸੁਰਤ, ਸੁਰਤ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਵੇ, ਮਨ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਰਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਉਹ ਵਖਾਨ ਵਖਾਨ ਹੈ, ਫੇਰ ਗੁਣਗਾਨ ਗੁਣਗਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਘਨ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਣਗਾਨ ਸਮਝਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਛਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣੀ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਪੜ ਪੜ ਭਾਰ, ਲੇਖ ਅਸੰਖ ਅਲੇਖ ਅਪਾਰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਥਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਮਾਂ ਜੀ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਆ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਖੀ, ਮਾਈ ਆ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਰਬਕ ਗਈ ਮਾਈ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਰਬਕੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਆਈ ਸੀ, ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਚਤੁਰਾਈ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਿਆਣਪ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੇਖ, ਅਲੇਖ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਲੇਖ ਅਪਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਸਾ ਸਾਚਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਾਗ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਗ ਬਾਂਧਾ ਜਮ ਕਾਲ, ਬਾਂਧਾ ਛੂਟੈ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਗੁਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਲ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਨਿਭੀ ਤੁਧ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਮਾਇਆਵੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਹਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਜੂ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਫਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਪਛਤਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਲ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਅਨੰਤ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਨਿਭੀ ਤੁਧ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਐ ਹਲਤ ਐ ਲੋਕ ਪਲਤ ਪਰਲੋਕ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਭ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹਮਾਰਾ, ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹਮਾਰਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਸੁਰਤੀ ਖੜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਰਤ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ, ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਤਾਂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਮਨ ਨਾਮ ਵਸਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੂਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਕਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੜੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਲੀ ਮਤ ਇਹ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਫੇਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਤਾਂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਵ ਜੁੜਦੀ। ਲਿਵ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿਆਸਰਾਪਣ ਨਿਤਾਣਾਪਣ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਇਹ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿਆਸਰਾਪਣ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਤੇ ਲਿਵ ਜੁੜਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜੇਗਾ, ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਔਖਾ ਬੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਖਾ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਮਨ ਨਾਮ ਵਸਾਏ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਸਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਿਰਤੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ
ਖੁਲਾਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਧਰ ਸਾਜੀ ਗਗਨ ਆਕਾਸ਼, ਜਿਨ ਸਭ ਥਾਪੀ ਥਾਪੋ ਥਾਪ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪੇ ਆਪ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਿਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਅਣਦਿਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪੇ ਆਪ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਬਖਸ਼ੇ ਆਪ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਭੂਲਾਂ ਚੂਕਾਂ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਪੁਰਸਾਗਰ ਮਾਨਕ ਹੀਰ, ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਸੱਚ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ, ਸੁਖ ਮਾਨੈ ਭੇਟੈ ਗੁਰ ਪੀਰ, ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਵਜ਼ੀਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰ ਸਾਗਰ ਮਾਨਕ ਹੀਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਕ ਹੀਰ ਭਾਵ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਹੋ। ਤੂੰ ਪੁਰ ਸਾਗਰ, ਸਾਗਰ ਪੁਰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਮਹਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਮਹਾ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਮਾਨਕ ਹੀਰ, ਅਨੰਤ ਅਨਮੋਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ। ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਸੱਚ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਖ ਮਾਨੈ ਭੇਟੈ ਗੁਰ ਪੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਵਜ਼ੀਰ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਗ ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੇ ਹਉ ਮਾਰੀ, ਜਗ ਗਿਆਨੀ ਵਿਰਲਾ ਆਚਾਰੀ, ਜਗ ਪੰਡਿਤ ਵਿਰਲਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸਭ ਫਿਰੈ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਏ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਉਂ ਸਰਮਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ? ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਆਖੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਲਮਾ ਪੜੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਪ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਗ ਗਿਆਨੀ ਵਿਰਲਾ ਆਚਾਰੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਗ ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੇ ਹਉ ਮਾਰੀ। ਜਗ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਰਨਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸਭ ਫਿਰੈ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਮਤ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਧਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਗ ਦੁਖੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ, ਸੁਖੀਆ ਜਨ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨ ਬਣਨਾ, ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਜਗ ਰੋਗੀ ਭੋਗੀ ਗੁਣ ਰੋਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਿਆਂ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਗਰਸਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਤੋਂ ਬਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਗ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਪਤ ਖੋਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ, ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ, ਬਿਨਸੈ ਪਤ ਖੋਏ। ਬੇਪਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਂਗ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਹਿੰਗੋ ਮੋਲ ਭਾਰ ਅਫਾਰ, ਅਟਲ ਅਛਲ ਗੁਰਮਤੀ ਧਾਰ। ਪਾਏ ਮਿਲੈ ਭਾਵੈ ਭਏ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਦਾਤ ਹੈ ਇਹ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਕਟੈ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਤ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਟਲ ਅਛਲ ਗੁਰਮਤੀ ਧਾਰ। ਉਹ ਅਟਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਛਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਧਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਏ ਮਿਲੈ ਭਾਵੈ ਭਏ ਕਾਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਤਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਏ ਮਿਲੈ ਭਾਵੈ ਭਏ ਕਾਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਵ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੈ ਭਏ ਕਾਰ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਦੀ ਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਆਨੰਦਮਈ, ਸੰਤੋਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਔਕੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਝੱਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ,
ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।